What did we learn in the last class? It was about, we learned different types of computer. Okay, very good. Okay, what are the 4 types of computers? Give me the Mini name. computers. No, Mini no. computers. Start with the first computers. computer. First one. First one was Micro called mini computer. Don't look at the computer. textbook. Without looking at the textbook, just recall it. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ? Micro computers, mini computers. Then mainframe computer. Mainframe computer. Super computer. Okay. Okay. Okay, I think most of you haven't read your textbook, right? കുറെ പേര് textbook വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. Just answer sincerely. ആരൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു? Show me your hand. I mean, Miss. Yes, tell me. Miss, ഞാൻ അമ്മ വീട്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. Okay. When will you come back? എപ്പോഴാ തിരികെ പോകുന്നേ? നാളെ. Okay. You should read your textbook. Okay? പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത് മറന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കരുത്. You should read your textbook. This is really important. ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ. എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. സംടൈംസ് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആൻസർ പറയിപ്പിക്കും. അതെനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യും. ചില സമയം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യവും വരും. മേ ബി ഐ വിൽ പണിഷ് യു. I'll give you impositions and all. Okay? So, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പം you should remember everything. പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ. Clear? Okay. What was the first type of computer? This page number. I'm asking you a question, not about the page number. What was the first type? Microcomputer. Microcomputer. Okay, what are the specialities of microcomputers? What do you remember about it? Small inside. Small inside. More? Made up of hardware. Made up of hardware. Operating system. And application software. Phone. Okay. Bank, hospital, and so on. Not clear. Please say it clearly. Who is saying that? I couldn't identify the person who was giving me the answer. Okay. And it's not expensive. Okay. The laptops and desktop smartphones we use, do they belong to this category or mini computer? We use laptops and desktops, mobile phones and everything, smartphones and everything. They belong to which category? Which type of computer? Our laptop, desktop are examples for? Microcomputers. Yeah, very good. Microcomputer. Yes, desktop, laptop, smartphone, tablet. They are example for microcomputer. They are designed for personal use. ഒരു particular person വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. The computers, please mute yourself. Do not unmute. Okay. The computers we use in our home, school, they comes under this category, right? And they are not much expensive.
ബാക്കി Page number. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല, എന്താണ്, they comparing to all other types, it is smaller in size. It is small in size. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ബാക്കി മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും മെയിൻ ഫ്രെയിമിനെയും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ്. ദേ ആർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ്. Page number ഒന്നും പറയാമോ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആസ്ക് ചെയ്ത്. What? മിസ് പേജ് നമ്പർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ Okay. Somebody please say the page number. I don't have the textbook with me. Page number 14. 14. Shan, page number 14. Okay. So we use microcomputers in our home, school, banks and hospital, right? Clear? Okay, now mini computers. Compared to microcomputers, they are, what about its size? Is it smaller or bigger? When we compare mini computers with the microcomputer, their size, they are bigger in size. Miss, Yes, page number 14. 14. When we compare microcomputers and mini computer, which are bigger? What do you think? Joel? Which computer is bigger, microcomputer or mini computer? When we compare these two, which one is bigger? Mini computers, very good. Mini computers are bigger than microcomputers. And what about its performance and storage capacity? Microcomputers name, mini computers name compare. When we compare microcomputers and mini computer, which has more processing speed and more storage capacity? Selna? Yes, miss. What? What did you say? I couldn't hear you. Question. Once again. Question parayo. Question. When we compare microcomputers and mini computers, which one has high speed processing and high storage capacity? Microcomputers. Microcomputer. No. Who can say the answer, Avani? What's your answer? Mini computer. Mini computer. Okay. Microcomputers ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്. These things comes under the category of microcomputers. Okay. Mini computers. When we talk about mini computers, microcomputers നെക്കാളും കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും, അല്ലേ? മൈക്രോനേക്കാളും വലുതാണ്, but not the biggest. ഏറ്റവും വലുതല്ല. When we compare with the microcomputer, it's bigger. Okay. When we compare it with the mainframe and supercomputer, it's smaller. Not the smallest, but smaller. The smallest is microcomputer. Micro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആണ്. Mini മൈക്രോനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതാണ്. Okay, clear? Okay, so when we compare microcomputers and mini computers, നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിലാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പോകുന്നത്.
We are going to compare mini computers with the microcomputers. Mini computers നമ്മുടെ left hand microcomputer ഉണ്ട്, right hand mini computer ഉണ്ട്. Okay, so size, when we talk about size, the size of mini computer is higher. Mini computer is bigger than microcomputer. Okay, when we talk about the performance, processing speed, or a processor fast ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, when we talk about that, the processing speed of mini computer is greater than or the mini computer is faster than microcomputer. The processing speed of mini computer is higher than which one? Microcomputer. Microcomputer നേക്കാളും high speed ഏതിനാണ്? Mini computers. Okay, now we are going to talk about the storage capacity. What is storage capacity? Just a second. Okay. What? Mrs. Mrs. Clear. Can you hear me now? Yes, miss. Okay. Miss. Okay. Yes. What is storage capacity? Storage. That was our first chapter. What is storage capacity? Memory storage. Okay, okay. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ, ഫയൽസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കപ്പാസിറ്റിയാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലേ അതിന്റെ മെമ്മറിയിൽ, ആ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി. When we talk about storage capacity, which one has more storage capacity? Mini computer or microcomputer? Mini computer. Okay, mini computer has more storage capacity than microcomputer. മൈക്രോകമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിനെയും ഡെസ്ക്ടോപ്പിനേക്കാളൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാക്കാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ്. Is that clear? So, ഈ പെർഫോമൻസ് സ്പീഡും അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സ്പീഡ്, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും ഹൈ ആയി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടിയല്ലേ? മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ, റൈറ്റ്? മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ചുകൂടെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ദാൻ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. It is costlier than micro computers. Okay. So, laptop or desktop. നിങ്ങളിപ്പം maybe some of you are attending your class in laptop അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോണൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അതേ ഫോണിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? No. Message I can better. No. So the laptop, desktop, tablet, and smartphone we use, only one person can use it at a time. ഒരു ടൈമിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? One person at a time. That's why it's called personal computer. അത് ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? നിങ്ങൾ മാറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇരിക്കാം.
അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒരു സമയം, സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം, at the same time hundreds of users can use it. ഒരാൾക്കല്ല, 100-ലധികം പേർക്ക്, 100 കണക്കിന് ആൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? പല പല രീതിയിൽ. എങ്ങനെ? ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇല്ലേ, എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്, ചിലപ്പോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിലല്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ സൈറ്റിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. ഈ മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ കുറെ കളറില് ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ബട്ടൺസോ? മനസ്സിലായില്ല. മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ അതെന്താ കുറെ കളറിലുള്ളത്? ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, പിങ്ക്, റെഡ്, ബ്ലാക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്. മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ താഴെ ഒരുപാട് ബട്ടൺസോ? ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ആണോ പറഞ്ഞത്? മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിലില്ല, അതിന്റെ താഴെ താഴെ താഴെ. അതിന്റെ ആ ബട്ടൺസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ. അത് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ ബട്ടൺസും, പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെയാണിത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ. So what we are discussing, we were talking about it can, so നമ്മളിപ്പോ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സെമസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ 2 എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ സൈറ്റിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയില്ലേ? അപ്പോ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഒരേ സമയം ബാങ്കിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്ന എന്തിലാണ്? മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. അറ്റ് എ ടൈം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യൂസർ ക്യാൻ യൂസ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മൾ ഇതുവരെ we learned about 2 types of computers അല്ലേ? First one was micro computer, second one was mini computer. Micro computer, mini computer. Now we are going to learn about the third category, that is mainframe computer. Mainframe computer. When we compare these 3, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച 3, ഇതുവരെ പഠിച്ച 2 ആണ് അല്ലേ? അതിനെ കമ്പയർ, ആ രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? സൈസ് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്തത്? ഇതിന്റെ സൈസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? കൂടുതൽ. Yeah, it is big in size. Okay, when we compare this mainframe computers with the
microcomputer and mini computer, its size is big. It is bigger than microcomputer and mini computer. Clear? It is bigger than microcomputer and mini computer. Okay. And ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മേലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നതോറും അതിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ്, റൈറ്റ്? ഇല്ലേ? മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും ബിഗ് ആണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും ബിഗ് ആണ് which one? മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ആണ് എന്തിന്? മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്. മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ദാൻ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ്. ഓക്കെ. മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ആർക്കാണ്? Mainframe computer. Mainframe computer. Very good. Mainframe computer has high processing speed than mini computer and microcomputer. ഇവർ രണ്ടുപേരെക്കാളും ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ആണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളത്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നോക്കില്ലേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നത് ഓരോരോ ലെവലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആളുണ്ടാവും, സെക്കൻഡ് വരുന്ന ആളുണ്ടാവും, തേർഡ് വരുന്ന ആളുണ്ടാവും, അല്ലെ? തേർഡ് വരുന്ന ആളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളായിരിക്കുമല്ലോ സെക്കൻഡ് വരുന്നത്, അല്ലെ? സെക്കൻഡ് വരുന്ന ആളിനേക്കാളും എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക, അല്ലെ? സെയിം വേ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി? സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ്? ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് microcomputer, mini computer, mainframe computer, which has more storage capacity? Mainframe. Okay, very good. Mainframe computer. Mainframe computer has large storage capacity or large memory capacity. Large memory ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? Mainframe computer. Okay. Okay. When we compare that, microcomputer na memory capacity ഉണ്ട്. But mini computers have more storage capacity than microcomputer. Microcomputers നേക്കാളും കൂടുതൽ storage capacity ആർക്കാണ്? മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ്, അല്ലേ? മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും storage capacity ആർക്കാണ്? Mainframe കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ. ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. സോ mainframe computers na ipo iduvare nokkumbo which one is the best? Which is the best computer? Which is better? Mainframe computer. Okay. Mainframe computer. Okay. appo idine korchuda nalla characteristics ullonde idinte cost endana comparing to the others? Its cost it is inde cost engane irikkum korchuda koodala alla? It is more expensive. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി, അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഇത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്, ലാർജ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. when we compare to micro computers and mini computer, it is expensive. Clear? എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയത്? Why it became expensive? Because it has high processing speed, high memory capacity and high performance. ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത? ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഈ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ large amount of data. Clear? സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
Okay, okay, you have to mute yourself. Aro adikina polta sound alle. I heard that. Do not unmute yourself without any reason. Okay. It has high speed, more storage capacity, then very powerful and expensive. പിന്നെന്താണ് ഇതില് it can handle large amount of data. It can handle large amount of data. Micro computers കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ thousands of instructions at a time പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന് അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is mainframe computers. Last one is what? Last type of computer? Supercomputer. Supercomputer. Okay. Supercomputer. Okay, it is the biggest computer. Supercomputer. It is the biggest computer. It is bigger than microcomputer, mini computer, and mainframe computer. Okay, it is bigger than microcomputer, mini computer, and mainframe computer. Okay, and what about its storage capacity? Tell me about its storage capacity. Storage capacity of supercomputer is really higher. It has a high storage capacity. When we compare all the 4 types, it has the highest storage capacity and high performance or high processing speed. ഏറ്റവും processing speed കൂടുതൽ ഏതിനാ? Supercomputers. It look like a building അല്ലേ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ? Look at the picture of the computer. It is really bigger, no? അത് ഒരു 2-3 പേർക്കൊന്നും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറേ അല്ല അല്ലേ? Yes, miss. Where do we use it? ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സയന്റിഫിക് മീൻസ് സ്പേസ് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പേസ് സെന്റേഴ്സിലും ഒക്കെയാണ്. ISRO നമ്മളിപ്പം സയന്റിഫിക് ഏരിയാസിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? സ്പേസ് റിസർച്ച്, സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ലാപ്ടോപ്പും ഡെസ്ക്ടോപ്പും വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിനൊക്കെ വെളിയിൽ പോകുന്ന എന്താ പറയാ, മറ്റ് ഇപ്പം മാർസിലൊക്കെ പോയില്ലേ, മംഗൾയാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മാർസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ മംഗൾയാൻ. അതെല്ലാം അവിടെ എത്തിയപ്പം നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ, അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോവാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വഴി അവിടെയുള്ള ഇമേജസ്, കാര്യങ്ങള്, അവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഡേറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? Supercomputer. Okay, very good. Supercomputer size, it is bigger in size. It has very high processing speed and extremely high storage capacity. And it is really expensive. നമുക്കിതൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല actually. We don't need these type of computers. അത് കുറച്ചുകൂടെ
എന്താ പറയാ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എ നോർമൽ പീപ്പിൾ വി ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി നീഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, വി ഓൺലി നീഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ തീരും. പക്ഷെ കുറച്ച് യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടണം, മെമ്മറി കൂടണം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കൂടണം അല്ലേ? ഓക്കെ, so you have to read the textbook. Okay, just find out the difference between these four types of computer. Okay, if I ask you question, you should be able to answer that. Okay, Okay. അതുപോലെ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. Then it will be easy for you to understand. Okay, then what is next? മിസ്സിനെ കാണുന്നില്ല. No problem. Miss, Yes, tell me. Miss വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഡേയുടെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വരുന്ന. അത് സൂം വഴി ആയിരിക്കും അതോ വാട്സാപ്പിൽ ഇടുവായിരിക്കോ ചെയ്യുന്നേ? Actually not yet decided. ഞാൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മിസ്സുമാർ എനിക്ക് എന്റെ റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, സാർ വന്നിട്ട് സൂമിലാണോ വാട്സപ്പിലാണോ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. മേ ബി വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, Rilu, are you talking to me or someone else? മിസ് ഒന്നാം പാഠത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നാണോ? തന്നില്ലല്ലോ, ഫോർത്ത് വൺ അല്ലേ? Yeah, I remember that. I'll send you today. Okay, I told you I'll send that to you. Okay, I remember that. Then what? You have to read the textbook. Next class, I am going to start the new chapter. Okay, chapter 2. It's about Microsoft Windows operating system. Okay, shall we wind up the class? Okay, bye. See you in the next class. Bye bye. Bye, Miss. Okay, take care. Bye, Miss. Bye bye.